અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝમાં આપનું સ્વાગત છે। आपको कानून नहीं लगता? आपको ये ब्लैक कार्ड क्यों रखा है? हाँ तो नंबर प्लेट क्यों नहीं है गाड़ी में? गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है आपकी? ये नंबर प्लेट क्यों नहीं है इस गाड़ी की? कैमरा नहीं लेता, कैमरा नहीं हटतो, ફોન સ્નેચિંગ જો હજી ફરીવાર મારો ફોન જોટવાની કોશિશ કરવામાં આવે છે પોલીસની હાજરીમાં। સુરતમાં એક્ટિવિસ્ટ અને એડવોકેટ મેહુલ બોગરા અને પોલીસ કર્મચારી વચ્ચે ફરી બોલાચાલી થઈ છે। મેહુલ બોગરાએ પોલીસ કર્મીની નંબર પ્લેટ વગરની કાર સામે વિરોધ ઉઠાવ્યો હતો, જેમાં પોલીસ કર્મીની બ્લેક કાચ નંબર પ્લેટ વગરની કાર સામે બોલતા વિવાદ વકર્યો હતો। આ ઘટનાનો વિડીયો પણ વાયરલ થઈ રહ્યો છે। હાલ આ સમગ્ર મામલો પોલીસ સ્ટેશને પહોંચ્યો હતો। જુઓ સમગ્ર ઘટનાનો વિડીયો। और ये है विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी, ब्लैक कांच है, पूरा ब्लैक कांच, और ये अंदर बैठे हैं कोई पुलिस ऑफिसर, ना ही नंबर प्लेट है। रुक जाओ, गाड़ी में से बाहर निकलो, आप भी निकले। ये क्यों ब्लैक कांच रखा है और नंबर प्लेट क्यों नहीं है? वो एडवोकेट मेहुल बोगरा, फोन को मत लेना। ब्लैक कांच क्यों रखा है गाड़ी में? आपको कानून नहीं लगता? आपको ये ब्लैक कांच क्यों रखा है? हाँ तो नंबर प्लेट क्यों नहीं है गाड़ी में? गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है आपकी? ये नंबर प्लेट क्यों नहीं है इस गाड़ी की? कैमरा नहीं लेता, कैमरा नहीं हटतो, फोन स्नेचिंग का केस डालूंगा आपके ऊपर। फोन क्यों लिया मेरा? फोन क्यों लिया मेरा? हाँ नंबर प्लेट क्यों नहीं है? गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? गाड़ी में नंबर प्लेट क्यों नहीं है? ये गलत काम नहीं है। ये देखो नंबर प्लेट नहीं है और ये कितनी होशियारी मार रही है। हाँ आप कह रहे हो होशियारी? नंबर प्लेट है इस गाड़ी में? नंबर प्लेट नहीं है ना गाड़ी में? इनको पकड़ो। ये देखो ये कैसे होशियारी कर रहे हैं। गाड़ी में नंबर पे अभी कंट्रोल रूम में फोन करते हैं। हमने 100 नंबर पे फोन किया है, कंट्रोल रूम में फोन किया है। रुकिए, आप गलत कर रहे हो। नंबर प्लेट नहीं है ना आपकी गाड़ी? नंबर प्लेट नहीं है ना आपकी गाड़ी में? ये क्या है? स्विफ्ट गाड़ी में है नंबर प्लेट है। हाँ मैंने आपको बुलाया। रुकिए ना, मैं पुलिस कंप्लेंट डाल रहा हूँ। रुकिए। हाँ तो आप पुलिस को जो मुझे क्यों जवाब दे रहे हो? पुलिस को जवाब देना। हाँ मैंने क्या पूछा आपको कुछ? मैंने क्या पूछा आपको कुछ? हाँ मैं दिखा दूंगा आपको। मैंने कंट्रोल रूम में फोन किया है। रुक जाओ। हाँ तो मैं लीगल मुझे हाँ ये गलत काम नहीं है। काले कांच वाली गाड़ी, आप फोन स्नैच मत करना। हाँ बस। हाँ मैं पुलिस स्टेशन नहीं आऊंगा। चलो पहले तो मुझे पकड़ो। मेरा क्या क्राइम है वो बताए। क्या क्राइम है? हाँ हाँ ये काला शीशा वाला गाड़ी नहीं है। इनके कहने का मतलब ये गलत काम नहीं है। पुलिस का टैग रखना, होम मिनिस्ट्री में से डायरेक्शन है। होम मिनिस्ट्री से डायरेक्शन है कि काले शीशे वाली देखो ये लोगों को कैसे भगा रहे हैं। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अभी फोन कर रहे हैं, आपके डीसीपी को फोन कर रहे हैं। रुकिए। हाँ डीसीपी साहब को ही फोन कर रहा हूँ, अमिता वानानी जी को। डीसीपी से अमिता वानानी को फोन किया अभी। 100 नंबर। हेलो कंट्रोल रूम, एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। हाँ एडवोकेट मेहुल बोगरा बात कर रहा हूँ। हेलो ये नंबर प्लेट। हेलो ये नंबर प्लेट वगैरह की गाड़ी और ये काले शीशे और ये गलत काम नहीं है।
हाँ? गलत गलत काम नहीं है तो चलो आप मुझे धक्का क्यों दे रहे हो? तू क्या करे मेरे पास आया मैंने आपको बुलाया। तू मेरे पास क्यों आया? मैंने एक काले शीशे वाली गाड़ी को लिया। क्या काम करा है? हाँ, मैंने काले शीशे। गलत काम कर रहे हैं? मुझे धक्का क्यों दिया आपने? मुझे धक्का क्यों दिया? ये देखिए, चोरी के ऊपर सीना चोरी कैसे होती है। देखिए, इतने सारे लोग हैं यहाँ पे हमारे समर्थन में, और ये भाई देखो, ये भाई इनको पकड़ रहा है। ट्रैफिक कंट्रोल रूम में अभी हम फोन लगा रहे हैं, ट्रैफिक हेल्पलाइन में। इतने लोग हैं हमारे समर्थन में, इतने लोग, और ये सबको धमका रहे हैं, सबको, सभी को। हेलो, ट्रैफिक हेल्पलाइन नंबर। अभी हम सेमी सर्कल 15 ऑफिस पे है। यहाँ पे BRTS कॉरिडोर के अंदर एक काले शीशे वाली और नंबर प्लेट विदाउट की एक गाड़ी है। हेलो, हाँ, एक काला कांच वाली नंबर प्लेट વગરની ગાડી છે। ગાડી છે એ બાબતે ફરિયાદ છે। આપ કોઈને બી ઓથોરિટીને મોકલો ને અહીંયા। हाँ, सेमी सर्कल 15। हाँ, सेमी सर्कल 15 ऑफिस। हाँ, मारू नाम एडवोकेट मेहुल बोगरा। हाँ। देखिए, ये सभी को धमका रहे, सभी को, जितने भी लोग हैं ना, सभी को धमका रहे, सभी को। ए भाई है, और सुनिए, ASI जी, ये काले शीशे वाली गाड़ी है, इसमें नंबर प्लेट नहीं है। आपने इनके ऊपर कार्यवाही क्यों नहीं की? ये गाड़ी जो यहाँ पे, हाँ, तो इनका फाइन बनना चाहिए ना। हाँ, तो इसका फाइन क्यों नहीं किया अभी तक आपने? ये आपकी चौकी के बाजू में खड़ी है ये गाड़ी, तो इसका फाइन होना चाहिए ना। तो इसका फाइन क्यों नहीं किया आपने? तू तेरा भाजी पका लेके हाँ, मैं भाजी नहीं, भाजी आपको काले शीशे में क्या पकानी है? काले शीशे में आपको क्या भाजी पकानी? ये देखो, सबको मारो, मारो, इसको भी मारो, मारो, सबको धमका रहे हो, सबका धमके रहे हो, सबको मारो ना। हाँ, वो तो आपका एटीट्यूड दिखे। तुम्हारी रोटी तुम तुम्हारी रोटी पका रहे हो। फोन को मत छूना साले। कितने लोग हैं? क्या है? सभी यहाँ पे ही रहेंगे। रुको, सभी यहाँ पे ही रहेंगे। बोलो, क्या करना है? देखो, सुनिए, उनका फाइन बनाइए। मैंने DCP ऑफिस में कंप्लेंट डाली है, इसका फाइन डालिए। आप फाइन बनाइए होशियारी। इतने लोग हैं मेरे साथ। जो एक गाड़ी है, हाँ, पर होशियारी मारनी है सालों को। काले शीशे वाली गाड़ी है, पूरी गाड़ी काले शीशे वाली है, और हमको धमकाना है इन लोगों को। इतने लोग विटनेस में, इतने लोग, और साले चोरी करके सीना चोरी करते हैं। चोरी करना है और सीना चोरी करना है। हमारे क्या पैसा तेरे कापी ले, हमारी गाड़ी जमा ले, हमारी गाड़ी जमा करे। क्यों भाग गया? कहाँ गया वो मुच्छड़? हाँ, यहाँ पे देखो, ये चोरी करके सीना चोरी करते हैं। चोरी करके हमको सिखाते हैं कि रोटी कैसे पकती है। काले शीशे में आपकी रोटी कैसे पकती है? आप तो होम मिनिस्ट्री को भी नहीं सुनते, आपके ऊपर अधिकारी को भी नहीं सुनते। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि ब्लैक शीशे वाली गाड़ी नहीं रखनी है। होम मिनिस्ट्री ने कहा है कि काले शीशे वाली गाड़ी। ओए, तू आवाज नीचे रख।
तू किसको बोल रहा है? हाँ तूने कहा, तूने पहले बोला, तूने बोला नहीं निकलेंगे नहीं निकलेंगे। यहाँ पे ये। अरे मुझे जो दारू पीछे क्या? मुझे जो अंदर को- हाँ और आ जाओ उधर से। बस यही आता है इन लोगों को। और जो काले शीशे में रात को जब काले शीशे वाली गाड़ियों में दारू पिया जाता है वो तो किसी को मालूम ही नहीं है, ये गाड़ी में काले शीशे क्यों रखे जाते हैं? इसलिए कि काले धंधे हो। ट्रैफिक कंट्रोल में फोन किया था, अभी तक एक भी व्यक्ति इसका चालान काटने नहीं आया। हम फिर से फोन कर रहे हैं ट्रैफिक कंट्रोल, इसका नंबर प्लेट भी नहीं है, इसमें काले शीशे है। और फिर से हमने ट्रैफिक हेल्पलाइन में फोन किया। गाड़ी चालू है। हेलो, एडवोकेट मेहुल बोगरा, अभी तक यहाँ पे कोई चालान काटने नहीं है इस गाड़ी का, तो कोई આવ્યું નથી હજુ, એટલે ફોન કર્યો। ओके चलो देखिए, एक चीज देखिए कि होम मिनिस्ट्री की गाइडलाइंस है कि पुलिस को काले शीशे और नंबर प्लेट, विदाउट नंबर प्लेट की गाड़ी नहीं चलानी है, ठीक है? तो इसमें पुलिस का टैग भी रखना है, काले शीशे भी रखना है और नंबर प्लेट भी नहीं रखना है, ठीक है? चलो अब बेटा बेटा करके सबको भगा रहे हैं। पहले चिल्ला लिया आप। होके उसका मेरी बात सुनिए, और काले शीशे की जरूरत क्यों पड़ती है? काले शीशे के अंदर ज्यादा कमानी है। આ ઘટના જોઈ લોકોના ટોળા એકત્રિત થઈ ગયા હતા। પોલીસ કર્મીએ ફરિયાદમાં જણાવ્યું કે એડવોકેટે ઉપલા અધિકારીને જાણ કરવાને બદલે મજૂરી વગર મોબાઈલમાં શૂટિંગ કરી હાજર પોલીસ કર્મીને અપશબ્દો બોલી ટોળાને ઉશ્કેર્યા હતા। સાથે જ સરકારી કામમાં રૂકાવટ કરી પથ્થર મારી જાનથી મારી નાખવાની ધમકી પણ આપી હતી। એટલું જ નહીં, તેણે સોશિયલ મીડિયા પર આ વિડીયો વાયરલ કર્યા હતા। હું મારા અંગત કામ અર્થે વીઆર મોલ જઈ રહ્યો હતો। હું વીઆર મોલ જઈ રહ્યો હતો ત્યારે પર્વત પાટિયા જે સેમી સર્કલ 15 ઓફિસ છે એની બાજુમાં બીઆરટીએસ કોરિડોરની અંદર એક બ્લેક કાચવાળી નંબર પ્લેટ વગરની ગાડી ઊભી હતી। તો એ સમયે જ જો ડીજીપીસીનો એક પરિપત્ર છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિએ કાળા કાચમાં પોલીસ કર્મચારીએ નંબર પ્લેટ વગરની ગાડી રાખવી નહીં। એમ છતાં ડીજીપીના પરિપત્રોને કોઈ ગાંઠતા નથી, કાળા કાચવાળી ગાડીઓ, નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીઓ રાખે છે। તો એ બાબતે મને થોડી શંકા કે આ ગાડીમાં કંઈ પણ હોઈ શકે। તો આપણે ગાડીમાંથી ઉતર્યા અને એ ગાડીની સામે જઈ અને મેં મારી પોતાની સલામતી માટે ફેસબુક લાઈવ વિડીયો ચાલુ કર્યો, કારણ કે કોઈ પણ ઘટના આની પહેલા મારી ઉપર હુમલો થઈ ચૂક્યો છે, એટલે મારી સાવચેતીના ભાગરૂપે મેં ફેસબુક લાઈવ ચાલુ કર્યું અને કેમેરા લઈ અને ગાડીની સામે ગયો। તો સૌપ્રથમ તો જે ગાડી ચલાવનાર વ્યક્તિ છે એને ગાડી ચડાવવાનો પ્રયત્ન કર્યો મારા ઉપર। ત્યારબાદ એ ગાડીમાંથી ઉતર્યો અને મારી ઉપર ઉગ્રતાથી ઉદ્ધતાઈ ભર્યું વર્તન કરવામાં આવ્યું। પોતાની ભૂલ સ્વીકારી અને કાળા કાચ અને નંબર પ્લેટ વગરનો દંડ ભરવાને બદલે એ વ્યક્તિ મારી ઉપર મન ફાવે એમ બોલવા માંડ્યો। આ સમયગાળા દરમિયાન મને મારા જાનનું જોખમ લાગ્યું એટલે મેં 100 નંબર કંટ્રોલ રૂમમાં પણ ફોન કર્યો। કંટ્રોલ રૂમમાં કોઈએ ફોન ના ઉપાડ્યો। પછી ટ્રાફિક ડીસીપી શ્રી અનિતાબેન વાનાણી છે એમને પણ ફોન કર્યો, એમને પણ ફોન રિસીવ ના કર્યો। પછી પાછો 100 નંબરના કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન કર્યો, તેમ છતાં કોઈ ફોન રિસીવ થયા નહીં। છેવટે આખરે કોઈ ઓપ્શન ના બન્યો એટલે મેં ટ્રાફિક હેલ્પલાઇન નંબરમાં ફોન કર્યો। એમાં જાણ કરી કે આનો દંડ લેવામાં આવે કાળા કાચ નંબર પ્લેટ વગરનો। તો ત્યાં પણ કોઈ ઓફિસર ઘટના સ્થળ પર આવ્યું નહીં। સ્થળ ઉપર એક એએસઆઈ હાજર હતા, એમને પણ રજૂઆત કરી। સિસ્ટમની નફટાઈ જોજો તમે કે એમને પણ રજૂઆત કરી, તો એમ છતાં એ ઘટનામાં ઇન્વોલ્વ ના થયા અને એ દૂર ભાગતા રહ્યા। આ જે વ્યક્તિ છે જે ગાડીમાંથી ઉતર્યો હતો એને ફોન કર્યો, બીજા 3 ઈસમોને બોલાવ્યા, એ 3 ઈસમો આવ્યા અને પથ્થર લઈ અને અમારી ઉપર તૂટી પડ્યા। મારી સાથે જે લોકો હતા એમની પર હુમલા થયા, જે લોકો મને બચાવવા આવ્યા એમને પણ માર મારવામાં આવ્યો, તમામ જાહેર જનતાને પણ માર મારવામાં આવ્યો। એટલી આ સિસ્ટમની નફટાઈ છે। ત્યારબાદ હું મારા જાનને બહુ જ જોખમ લાગ્યું। જે લાઈવ વિડીયો હતો એ વિડીયો મારા ફોનમાંથી ખેંચી ફોન લઈ અને ફોન ફેંકી અને પુરાવાનો નાશ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી। પછી હું ત્યાંથી મારો જીવ બચાવીને પુણા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો। અને હજુ તમે જુઓ કે આ લોકોની ક્રૂરતાનો કોઈ અંત જ નથી। હું પુણા પોલીસ સ્ટેશન પીએસઓમાં ગયો, પીએસઓમાંથી પછી મને ઇન્વેસ્ટિગેશન રૂમમાં મોકલવામાં આવ્યો। ઇન્વેસ્ટિગેશન રૂમની અંદર આ જે હુમલો કરનાર છે એ અને એના સાગરીતો ઘૂસી જાય છે। ઇન્વેસ્ટિગેશન રૂમમાં મને મારવા માટે દોડે છે, પોલીસ એમને અટકાવે છે
અને મને ઇન્વેસ્ટિગેશન રૂમમાં પોલીસની હાજરીમાં એવી ધમકી આપે છે કે તારી હજી સર્વિસ કરવાની બાકી છે. ત્યારબાદ હું બહાર નીકળ્યો તો પીઆઈ આવે છે અને એ પણ જોજો હું ફરિયાદી છું, મારી ફરિયાદ લેવાને બદલે પીઆઈ મારો હાથ પકડીને એવું કહે છે કે આને બંધ કરી દો. એટલે સિસ્ટમ ક્યાં સુધી આ જે લોકો માટે અવાજ ઉઠાવે છે એમને હેરાન કરે છે એ જોવું રહ્યું. ડીજીપીસી નો પરિપત્ર હતો એનું અમલીકરણ કરવા એક જાગૃત નાગરિક તરીકે મારી ફરજ લાગી તો હું મારી ફરજ અદા કરતો હતો. તો હોમ મિનિસ્ટ્રીને પણ આ જોવું પડે કે હું મારી વાણી અભિવ્યક્તિની આઝાદી ઉપયોગ કરું છું 19 કે મુજબ, સાચું હોય અને સાચું, ખોટું હોય અને ખોટું કહું છું. તો એ આઝાદીને તરફ મારવા વાળા આ લોકો કોણ? બની બેસેલા સેવક. આ બની બેસેલા સેવકો છે. આ કોઈ સેવા કરવાનો ધંધો નથી કરતા. કાળા કાચની અંદર ગાડીઓમાં બેસી અને કાળા કાચમાં કાળા કામ કરી રહ્યા છે અને એ કામ બંધ થાય છે એટલે અમને તકલીફ પડે છે અને તકલીફના કારણે સિસ્ટમ અમને આ હદ સુધી હેરાન કરે છે. આ બીજો હુમલો મારી ઉપર છે અને પહેલા પણ એક હુમલો થયો છે. પોલીસ કમિશનરશ્રીને આપણે મારી જાનને જોખમ છે, હથિયારના પરવાના માટે આ પહેલા અરજી કરેલી છે. એમ છતાં પણ આજ દિન સુધી મને હથિયારનો પરવાનો નથી આપવામાં આવ્યો. ટૂંકમાં મનસા એવી લાગે છે કે જાહેર જનતાના કામ કરવા વાળા લોકો, સમાજ સેવકો ભલે ખપી જાય, કુરબાન છે, પણ એમને ના તો કોઈ સલામતી આપવી છે અને ભલે અવારનવાર હુમલા થતા રહે. હોમ મિનિસ્ટ્રીને આપણા મીડિયાના માધ્યમથી મારું એક નિવેદન છે કે આ ઘટનાને ધ્યાનમાં લેવામાં આવે, ઉપરી અધિકારીઓ પાસે ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવે. બાકી અહીંથી તો કઈ થવાનું નથી, એક થાળીના ચટ્ટાપટ્ટા છે. ઇન્વેસ્ટિગેશન કરવામાં આવે, સખ્ત ઇન્વેસ્ટિગેશન થાય, એમાં સખ્ત કાર્યવાહી થાય તો આ લોકોની જે એટલી હિંમત વધી ગઈ છે કે પોતે એક તો ખોટું કરો અને ખોટું કર્યા પછી હુમલો પણ કરો, આના ઉપર અંકુશ આવે. બાકી આ લોકો અનકન્ટ્રોલેબલ છે. અત્યારે હમણાં તમારા પર હુમલા કરવા વાળા વિરુદ્ધ કઈ કાર્યવાહી કરવામાં આવી? હાલ આપણે પોલીસ સ્ટેશન આવ્યા છીએ અને 2 થી 2.5 કલાકના સમય બાદ આપણી ફરિયાદો નોંધવામાં આવી છે. હુમલા બદલ જે ફોન સ્નેચ કરવામાં આવ્યો એ બદલ, જે ધમકી આપવામાં આવી એ બદલ 4, 5, 6, 7 લોકો ટોટલ હતા. ગ્રુપિઝમ કરીને મને ધમકાવ્યો, માર માર્યો, એનો રોંગફુલ એસેમ્બલી, ક્રિમિનલ કોન્સ્પિરસી, જે તે ધારાઓ અંતર્ગત આપણે વિધિવત ફરિયાદ કરાવી છે. ઓકે જી, થેન્ક યુ. જય હિન્દ, જય સંવિધાન મિત્રો. આટલો બધો જન આક્રોશ, આટલો બધો પ્રેમ, એટલો બધો આક્રોશ બેઈમાનો સામે, એ આપણી જાગૃતતાનો આક્રોશ, એ લડાઈ લડ્યા અને એ લડાઈ જીતી અને મેહુલ બોગરા આપની સમક્ષ ફરીવાર હાજર છે આપની સેવામાં. સૌ જલ્દી જોડાઈ જાઓ. આપણે લાઈવ ચાલુ કરીએ. અસત્ય સામે સત્યની લડાઈ, બેઈમાનો સામે ઈમાનદારીની લડાઈ અને જનતાના પ્રેમ અને જનતાના આક્રોશની વચ્ચે આપણે પૂણા પોલીસ સ્ટેશનની અંદર આપણી કાયદેસરની ફરિયાદ નોંધાવીને આજરોજ આપની સમક્ષ લાઈવ હાજર થયો છું. કોઈ પણ વિડીયોમાં આગળ વાત કરું એ પહેલા એક વચન આપું છું આપને, ના રૂકુગા ના કભી ઝુકુગા. જ્યાં પણ જનતાના હિતની વાત હશે, જ્યાં પણ જનતાના બેઈમાનો સામે લડવાની વાત હશે, જ્યાં પણ જનતાને કંઈ પણ સારું થાય એવું કંઈ પણ કાર્ય હશે, ત્યાં ના ક્યારે હું રૂક્યો છું, ના ક્યારે હું ઝૂકીશ. આપ સૌ મારી સાથે રહ્યા એ બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર. શરૂઆત કરીએ કે ઘટના શું હતી. હું મારા કામથી જતો હતો VR મોલ આજરોજ બપોરે 12 વાગ્યા આસપાસ, અને મને પૂણા પાટિયા જે ટ્રાફિક ચોકી છે એની બાજુમાં BRTS કોરિડોરની અંદર એક ગાડી જોવા મળી, જેમાં બ્લેક કાચ હતા સંપૂર્ણ, આગળ પાછળ નંબર પ્લેટ નહોતી. DGPC નો પરિપત્ર છે, હજી 2 મહિના પહેલા જ બહાર પડ્યો છે. તમે અને હું આપણે સૌ જાણીએ છીએ કે પોલીસને કાળા કાચવાળી નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીઓનો ઉપયોગ કરવો નહીં. આવો DGP નો પરિપત્ર છે, મેહુલ બોગરાએ બહાર નથી પાડ્યો. તો આવા પરિપત્રો જો તમારે પાલન ના કરાવવું હોય તો આપ જનતાને બેવકૂફ બનાવવાના ધંધા પહેલા તો બંધ કરી દેવા જોઈએ, અને જો આ ધંધા ચાલુ રાખવા છે ને તો આનું કડક અમલીકરણ થવું જોઈએ. અમલીકરણ ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર કંઈ જ હોતું નથી. જે વાત મને ખૂચી કે જો જાહેર જનતાની ગાડી રોડ ઉપર PUC લાયસન્સ કોઈ પણ કારણ વગર ઊભી રહી જાય તો ઊભા તમામ પ્રકારના દંડ વસૂલ કરવામાં આવે તો કાયદો બંધારણીય તમામને સમાન લાગુ પડે છે. તો જો જનતા દંડ ભરે તો આ બેઈમાનો કેમ કાળા કાચ લઈને ગાડીઓ લઈને ફરે નંબર પ્લેટ વગરની, એના દંડ કેમ ના ફાટે? એટલે મેં ત્યાં ગાડી રોકી. ગાડી રોક્યા બાદ હું ગાડીમાંથી ઉતર્યો અને મેં મારું Facebook લાઈવ ચાલુ કર્યું, કારણ કે મને મારી સલામતી, મને મારી ઉપર આની પહેલા પણ હુમલો થઈ ગયો છે
એટલે મને ખબર હોય કે ઈ છે ને લાઈવ શું કરવા કરે, કારણ કે આ બેમાનો એની ઓકાત બતાવવાના છે, મને ખ્યાલ હોય છે હુમલો કરવાના છે. એટલે મેં મારું ફેસબુક લાઈવ ચાલુ રાખ્યો અને ફેસબુક લાઈવમાં જ મેં વિડીયો ઉતાર્યો. અને આ બેમાનોની એક પરાકાષ્ઠા જુઓ બેમાનીની, કે કેટલો એનામાં ઈગો છે, કેટલો એનામાં પાવર છે. સિસ્ટમનો એને 1% ડર એના મોઢા ઉપરથી દેખાતો નથી. આ જે વ્યક્તિ છે ને એ રીઢો ગુનેગાર છે, 2 વાર ઓલરેડી સસ્પેન્ડ થઈ ગયો છે. અને ત્યારબાદ એ ત્યાં બેઠો હતો કાળા કાચી વાળી ગાડી લઈને. એ કોઈ સારો માણસ નથી. એ ગાડીમાંથી ઉતરે છે, મારી સામે જ હવા હોશિયારી મારે છે, મારી સામે આક્રોશ વ્યક્ત કરે છે, મારી સામે હુમલો કરવાની તૈયારીઓ કરે છે. આપણે કંટ્રોલ રૂમમાં ફોન કરીએ છીએ, આપણે ડીસીપીને ફોન કરીએ છીએ, આપણો એક પણ વ્યક્તિ ફોન નથી ઉપાડતો. એટલે આ લોકોની ઈચ્છા શું હશે કે મેહુલ બોગરા આમાં ખપાઈ જાય, મેહુલ બોગરાનું પૂરું થઈ જાય, આપણે 15-20 મિનિટ લેટ થાય તો આ ખલાસ થઈ જાય તો આપણને નડતો બંધ થાય. અને સરકારનો કોઈ હસ્તક્ષેપ નથી આ બાબતે. મને તો એ વાતનું દુઃખ થાય છે. પરિપત્ર તો ડીજીપી નો હતો ને કે કાળા કાચ અને નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીઓ નહીં રાખવાની. સુપ્રીમ કોર્ટની ગાઈડલાઇન્સ છે. હું તો એક જાગૃત નાગરિક તરીકે તમારું ધ્યાન દોરું છું સરકારનું. જ્યાં ખોટું થાય છે, જ્યાં બેમાની થાય છે, ત્યાં તો સરકારને જો પગલા નથી લેવા તો આવા કનગડાટ શું કરવા બતાવે છે જનતાને? ખોટા નાટકો શું કરવા કરે છે? 1% હસ્તક્ષેપ નહીં. અને આ લોકોને જો હોમ મિનિસ્ટ્રીનો અથવા હોમ મિનિસ્ટરનો ડર હોય તો આ રીતે ચાલુ લાઈવ વિડીયોમાં એક સમાજ માટે જે કામ કરતો વ્યક્તિ છે ને એના ઉપર હુમલા કઈ રીતે થઈ શકે? એક વસ્તુ યાદ રાખજો, આજે મેહુલ બોગરા ઉપર હુમલો થયો છે, કાલે કોઈ વ્યક્તિ જાગૃત થઈને જાહેર જનતાનો વ્યક્તિ અવાજ ઉઠાવશે ને એના ઉપર હુમલા થશે. અને કાલે ઉઠીને ના કરે નારાયણ, તમારા નેતાઓ જો કોઈ જગ્યાએ અવાજ ઉઠાવવા ગયા ને તો એમને તોડીને સીધા કરી દેશે. જો તમારે એક્શન નથી લેવી તો એટલું યાદ રાખજો, તમારે આમાં કાર્યવાહી કરવી જોઈશે. મારું કામ તો હું નિભાવું છું ને એક જાગૃત નાગરિક તરીકે, કે સિસ્ટમનો અવાજ બની અને જાહેર જનતાનો અવાજ છે એ તમારી સુધી પહોંચાડી રહ્યો છું. ખોટું કામ કરું છું અને ખોટું કામ કરતો હોત તો અત્યાર સુધીમાં કેદુનો મને પાસામાં નાખી દીધો હોત તો હું અહીંયા બેઠો ના હોત અત્યારે લાઈવ વિડીયો લઈને. એક વસ્તુ યાદ રાખજો, હરેક વસ્તુઓની એક લિમિટ હોય છે. અને અમે બધું જાણીએ, અમારે શરીર છે, અમારે હાથ છે, હુમલા કરવાનું, મારવાનું બધું અમને ફાવે. પણ એક વસ્તુ છે ને, બાબા સાહેબ આંબેડકરમાં, એના સંવિધાનમાં અને સરદાર પટેલની સૂઝબૂઝ લઈને અમે આ નીકળીએ છીએ. પાવર ઓફ પેન છે અમારી પાસે, કલમ છે ને એનો પાવર લઈને ફરીએ છીએ. અમને ધંધા નથી ભાવતા કે કાયદાથી ઉપરવટ અમે જઈએ કોઈ દિવસ. અને આ લોકો જે સલાહ કાયદાને ગજવામાં રાખીને ચાલે છે ને એ લોકોને કોઈની પડી નથી. ના તો ડીજીપીના પરિપત્રની પડી છે, ના સુપ્રીમ કોર્ટની પડી છે, ના ઉપરી અધિકારીઓની પડી છે, ના ડીજીપીસીના કઈ પડી છે, ના હોમ મિનિસ્ટ્રીની કઈ પડી છે, અને ના તો સરકારની કઈ પડી છે. અને જો આ લોકોમાં ડર હોય તો આ ઘટના જ ના બની હોય. અને ઘટના બની એ તો છોડો, ઘટના બન્યા બાદ આ સિસ્ટમની નિમ્ન કક્ષાની એક માનસિકતા જુઓ કે ઘટના બન્યા બાદ હું ડાયરેક્ટ એક 2-વ્હીલર ચાલકની 2-વ્હીલમાં બેસી અને હું પુણા પોલીસ સ્ટેશન જાઉં છું. પુણા પોલીસ સ્ટેશન શું ઘટના બને છે? મને ઇન્વેસ્ટિગેશન રૂમમાં બેસાડવામાં આવે છે અને આ જે લુખાઓ છે, જે બેઈમાનો છે, જે કાળા કાચવાળી ગાડીઓ નંબર પ્લેટ વગરની લઈને ફરે ને એની ગેંગને લઈને ત્યાં આવે છે અને પોલીસની સામે મને ધમકી આપે છે કે તારી હજી સર્વિસ કરવાની છે. મને ત્યાં ગાળો આપે છે અને મને મારવા માટે દોડે છે. એ વિડીયો પણ મેં પોસ્ટ કર્યો છે. અને આ સમગ્ર ઘટના પોલીસની હાજરીમાં થાય છે અને પોલીસ એની તરફેણ કરે છે. દુઃખ ત્યાં થાય છે કે તમે બેમાનોને સપોર્ટ કરીને બતાવવા શું માંગો છો? તમે કાળા કાચવાળી ગાડીઓ નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીઓ લઈને ફરવાનું બંધ કરી દો, મારો વિડીયો નહીં આવે કોઈ દિવસ. તમારે કરવી છે બેમાની, તમારે કરવી છે કાળા કાચની પાછળ કાળા કામ. અને એક માનસિકતા રાખો છો કે કાળા શીશા અમારા છે તો અમારું કોઈ કઈ બગાડી નહીં શકે, કાળા કાચની અંદર ગમે તે કરી શકશું, તો આ નહીં ચાલે અને અમે છોડશું નહીં અને ક્યારે છોડવા નહીં નથી. પુણા પોલીસ સ્ટેશન હું ગયો, પોલીસની સામે મને ધમકી આપે છે અને પોલીસ એ જોવે છે, માત્ર હસ્તક્ષેપ કરે છે કેવા પૂરતો. અને ત્યારબાદ ત્યાં પીઆઈ આવે છે અને પીઆઈ શું કહે છે ખબર? હું ફરિયાદી છું, સૌથી પહેલા પોલીસ સ્ટેશન પહોંચ્યો છું અને પુણા પીઆઈ એ મારો હાથ પકડીને મને શું કહે છે ખબર? આને બંધ કરી દો, આરોપી છું હું, તમારું કઈ બગાડ્યું છે મેં? ધંધા કરવા છે બેમાનીના તમારે,
અને જનતાનો અવાજ જો હું સિસ્ટમ સુધી પહોંચાડું તો તમને મરચા લાગે સલાહો. હદ હોય છે, હરેક વસ્તુની હદ હોય છે. અને અમે ભારત દેશ માટે કદાચ અમારે શહાદત ભોગવવી પડશે ને ભારત માતા માટે, તો એ મારા માટે નસીબની વાત છે. પણ તમારા જેવા બેમાનોના હાથે અમે ખપાઈ જવા નથી માંગતા અને અમે ખપાશું પણ નહીં. હજારો લોકો જે જોવે છે ને એના આશીર્વાદ અમારી સાથે છે. તમારી પાસે એક જ ઓપ્શન છે, યાદ રાખજો, જેટલા હુમલા કરવા હોય એટલા કરાવી લેજો. આની પછી આ મુહિમ ચાલુ જ રહેશે. આ જનતાનો અવાજ ક્યારેય બંધ નહીં થાય. કારણ કે હજારો લોકો જે પુના પોલીસ સ્ટેશનની બહાર હતા ને એનો અવાજ તમે સાંભળી લીધો હશે અને ગુંજતોય હશે તમારા કાનોમાં અત્યારે. એટલે એક વસ્તુ યાદ રાખજો કે અવાજ બંધ નહીં થાય. ઓપ્શન તમારી પાસે એક જ છે, જ્યાં હુમલા કરો છો ને છેક લાસ્ટ અંજામ સુધી પહોંચાડો. અને અંજામ સુધી પહોંચાડશો ને તો હજારો મેહુલ બોગરા બીજા પેદા થઈ જશે જે તમને લુખાઓ ક્યારેય છોડશે નહીં. આ યાદ રાખજો, માઇન્ડમાં ફિટ કરીને રાખજો. પેલું એક સોંગ યાદ આવે કે કાલે શીશે ક્યાં હે તો ક્યાં હુઆ હમ પુલિસ વાલે હે. એટલે પુલિસમાં હશે તો આપણે કોઈ પણ ધંધા કરશું, કઈ પણ કામ કરશું, આપણી બધી બેઈમાની ચાલશે. અને ભારત દેશને ક્યારેય આપણને શું નડી જાય છે, હું એકલો હશું ને, ઈમાનદારની એકલતા ક્યારેય નથી નડતી. આ બેઈમાનોની જે એકજૂથતા છે ને એ આપણને નડી જાય છે. કેટલા ફોન કર્યા કંટ્રોલ રૂમમાં ડીસીપીને, કોઈ પણ વ્યક્તિ આન્સર આપવા તૈયાર નહીં. સિસ્ટમ ક્યાં હદ સુધી હેરાન કરે છે. અને સરકારના લોકો ખબર નહીં શું કરે છે. સરકાર જોવે છે કે નથી જોતી? આખો દિવસ ફેસબુકમાં આ જ વસ્તુ ચાલી. સરકાર શું કાર્યવાહી કરશે આમાં? કહીએ જ નહીં. આજ દિન સુધી મારા એટલા વિડીયો વાયરલ થયા છે. શું કાર્યવાહી થઈ? એ કહેવાનો 100 પીસમાં જે કાળા અક્ષર ભેસ બરાબર એ રીતે એક પરિપત્ર બહાર પાડી દેવાનો કે પોલીસને કાળા કાચ અને નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીઓ નહીં રાખવાની. ગ્રાઉન્ડ લેવલ પર હરેક પોલીસ સ્ટેશનની અંદર કાળા કાચ અને નંબર પ્લેટ વગરની ગાડીઓ હોય છે. આના દૂષણો કહું છું. કાળા કાચની પાછળ દારૂ પીવાય છે, કાળા કાચની બદલ બધા નંગા નાચ થાય છે, કાળા કાચની પાછળ ઓવર સ્પીડમાં ગાડીઓ ચાલે છે, જાહેર જનતાને ગાડીઓ ઠોકી દેવામાં આવે છે અને નંબર પ્લેટ ના હોય એટલે કેસય ના બને. અને એવા હજારો કિસ્સાઓ મારા ફેસબુક પ્લેટફોર્મ પર મેં અપલોડ કરેલા છે. પણ તેમ છતાં કોઈને સુધરવું જ નથી. અને આ લોકોની નિમ્નતા જોજો. જે હુમલો કરનાર વ્યક્તિ છે ને, બચાવવા માટે ત્યાં 100-200 લોકો હાજર હતા. મારો લાઈવ વિડીયો જોઈને જે લોકો આવ્યા હોય એ મને બચાવવા માટે ઉતર્યા મેદાને, તો એ વ્યક્તિઓને, તમામ વ્યક્તિઓને ધમકાવવામાં આવ્યા. એ તમામ ધમકીઓ સાથે ગાળી ગલોચ અને મારપીટ કરવામાં આવી. જાહેર જનતા સાથે પણ આ હદ સુધી, એક નિમ્ન કક્ષાની એક હદ હોય ને એ પણ ક્રોસ થઈ જાય. અને બીજી એક વસ્તુ કે આ મુદ્દાને પણ, જેમ આની પહેલા મારા ઉપર હુમલો થયો હતો ત્યારે પણ મુદ્દામાં જાતિવાદ નાખવામાં આવ્યો. અને હું પોલીસ સ્ટેશનની અંદર જ્યારે ફરિયાદ નોંધાવતો હતો ને ત્યારે પણ મને ખ્યાલ આવ્યો કે આ મુદ્દામાં પણ જાતિવાદ નાખવામાં આવે છે. અરે અક્કલના ઓથવીરો, ક્યારેક એક તો વિચાર કરો કે હું ગાડી લઈને જાઉં છું, કાળા કાચ વાળી ગાડી મેં જોઈ, મને એ પણ ખબર નથી કે ગાડીની અંદર કોણ બેઠું છે, તો એ કઈ જાતિનો છે, કઈ જ્ઞાતિનો છે, એ મને કઈ રીતે ખબર પડે? બસ ઠોકા ઠોક જાતિ જ્ઞાતિ, મેહુલ બોગરા આ જ્ઞાતિ વિરોધી છે. મારા ઉપર ફોન આવ્યો છે ને મદદ માટે, ત્યારે મેં ક્યારેય કોઈને પૂછ્યું નથી કે ભાઈ તારું પૂરું નામ બોલ, તારી જ્ઞાતિ કઈ છે. કોઈ પણ લડાઈને જાતિ જ્ઞાતિમાં ઠોકી દો. ટોલરન્સની સીમા હોય છે, તમામ સીમાઓ ક્રોસ કરી દેશો. પણ હરેક વસ્તુઓની સીમા આવે ને, આની પણ સીમા આવશે. અને એક ઈચ્છા છે, હજુ સરકાર પાસે સમસ્યાઓ છે ને સમસ્યાઓના સમાધાન કરવાનો મોકો પણ છે. આનું સમાધાન થવું જોઈએ. આનું સમાધાન એવું નથી કે ખાલી કાગળો ઉપર લખી નાખ્યું. ત્યારે પણ જ્યારે મારી ઉપર પહેલા હુમલો થયો ને ત્યારે મારી ઉપર ગંભીર ગુનાઓ, એટ્રોસિટી, ખંડણી, આવા તમામ ગંભીર ગુનાઓ, જેમાં તમારે 60 દિવસ સુધી બેલ પણ ના થાય ને એવા ગંભીર ગુનાઓમાં મારી ઉપર ફેબ્રિકેટેડ અને ખોટી એફઆઈઆર કરવામાં આવી હતી. આ 26,000 લોકો અત્યારે લાઈવ જોઈ રહ્યા છે. એમને કહેવા માંગુ છું કે આજ પણ મારી સામે હું મારી ફરિયાદ આપું ને, એ ફરિયાદનું સ્ટેટમેન્ટ 10 વાર જોઈ અને એમાંથી લૂપહોલ્સ કાઢી કે આમાં શું આપણે નીકળે એમ છે, શું કામનું છે, એ લઈ અને એમની માટે એક ક્રોસ એફઆઈઆર બનાવવામાં આવી હતી, જે મારી સામે દાખલ કરવાની પૂરી તૈયારી છે. લગભગ તો દાખલ થઈ પણ ગઈ છે. જ્યારે મેં જનતાનો અવાજ ઉઠાવ્યો છે ને ત્યારે મારી સામે ખોટી ક્રોસ એફઆઈઆર થઈ છે. શું કરવા માંગો છો? ઉપર આમની ઉપર કોઈ કંટ્રોલ જ નથી.
એક તો ચોરી, એના ઉપર સીના ચોરી, એક તો કાળા કાચવાળી ગાડીઓ રાખવી છે, નંબર પ્લેટ રાખવી નથી, જનતા ઉપર દમન કરવું છે, જો હુકમી ચલાવી છે, કાયદાઓને ગજમાં રાખવા છે, કાયદાઓની ઉપર થઈને બાપ સમજીને કોઈ પણ વ્યક્તિઓ ઉપર હુમલા કરવા છે, અને એ વ્યક્તિ પોલીસ સ્ટેશન એની ફરિયાદ લઈને જાય તો એની ફરિયાદમાંથી લૂપહોલ્સ કાઢી અને તમે ક્રોસ એફઆઈઆર ફેબ્રિકેટ કરો છો, અને સરકારને કઈ લેવા દેવા જ નથી, હોમ મિનિસ્ટ્રીને કઈ લેવા દેવા જ નથી. હુમલો થયો એટલે માટે આપણે સીપી કમિશનરને લાયસન્સ માટે અરજી આપી કે મારા જાનને જોખમ છે, મને ગનનો પરવાનો આપો. જાહેર જનતા હારે હું આજે બધું શેર કરીશ. જાહેર સીપીને લાયસન્સ માટે અરજી આપી. અરજી આપ્યા બાદ સીપીએ એવો જવાબ આપી દીધો કે મેહુલ બોગરાએ ઇન્ટરવ્યુમાં બરાબર જવાબ આપ્યા નથી. અને ભાઈ, મારી જિંદગીને જોખમ છે, એ તમારે જોવાનું છે, મારા જવાબો તમારે નથી જોવાના. મારી જિંદગીને જોખમ છે તો તમારે લાયસન્સ આપવાનું છે. અને મારું લાયસન્સ એ જાણી જોઈને રિજેક્ટ કરી દેવામાં આવ્યું. કેમ કે આ જો આને ગન મળી જશે તો આ કદાચ અનકન્ટ્રોલેબલ થઈ જશે, જાહેર જનતાનો વધારે સ્ટ્રોંગ અવાજ બની જશે. જે જગ્યાએ અને જાનને જોખમ છે એ જગ્યાએ પણ જઈને આ લોકો બેમાનોને એક્સપોઝ કરશે. એટલે લાયસન્સ ના આપવામાં આવ્યું. એની અપીલ આપણે હોમ મિનિસ્ટ્રીમાં ફાઇલ કરી છે અને એના લગભગ 5 થી 6 મહિના થઈ ગયા છે. હાલ પણ એની તારીખ નથી આવી. અમારી અરજી વેઇટિંગમાં છે. મેહુલ બોગરા ખપાઈ જાય, મેહુલ બોગરા મરી જાય, પછી એની અરજીનું હિયરિંગ થશે અને પછી જરૂર પડશે તો મેહુલ બોગરાને સુરક્ષા મળશે. કેમ કે હુમલા તો કરીએ ને, કદાચ પૂરું થઈ જાય તો મેટર જ ક્લોઝ થઈ જાય. જાગવાની જરૂર છે. અને જેટલી વાર આ હુમલા કરો છો ને, તમે હજારો બીજા મેહુલ બોગરાને જન્મ આપો છો. યાદ રાખજો, આ બેમાનો અને લુખાઓ ટપોરીઓ, આમને લુખાઓ ટુપારીઓ આવા શબ્દોનો શું કરવા પ્રયોગ કરો છો? વકીલના મોઢે આવા શબ્દો ક્યારેય શોભે નહીં. પણ શા માટે કરું છું? કેમ કે આને લુખાઓ અને ટપોરિયા જ કહેવામાં આવે. કેમ કે કાયદાનું સરેઆમ ઉલ્લંઘન કરવું છે. જે વર્દી પહેરે ને, જે ખાખી પહેરે ને, એને એક ખુમારી હોય કે હું કાયદા અને સંવિધાનથી બંધાયેલો વ્યક્તિ છું, હું ક્યારેય કાયદાનું ઉલ્લંઘન ના કરી શકું. એને એવો વિચાર પણ ના આવે. અને એમ છતાં જો કાયદાનું ઉલ્લંઘન કરે તો એ સામે ચાલીને પોતાની ભૂલ સ્વીકારે, દંડ ભરે અને ભવિષ્યમાં ક્યારેય એવી ભૂલ નહીં કરે એવી ખાતરી આપે. પણ આને પોલીસ કર્મચારી નહીં, લુખ્ખો કહેવાય. એનું કારણ એ છે કે કાળા કાચવાળી નંબર પ્લેટ વગરની ગાડી રાખીને ગાડીમાંથી ઉતરી અને એમના લુખાઓ, બીજા લુખાઓને બોલાવી અને અમારી ઉપર હુમલો કરે છે. અમે બંગડીઓ પહેરી છે? નહીં, અમને બધું કરતા આવડે. પણ કીધું ને કે સરદાર પટેલની સૂઝબૂઝ અને બાબા સાહેબ આંબેડકરના સંવિધાનને લઈને ચાલીએ છીએ. એટલે અમે કરતા નથી, અમે પેનના પાવરથી ચાલીએ છીએ. તમારે ક્રોસ એફઆઈઆર કરવી હોય એટલે કરી દેજો. આગળની ક્રોસ એફઆઈઆર હાઈકોર્ટમાં જઈ અને કોશિંગ પિટિશનમાં અમે ઇન્ટરીમ લઈ આવ્યા હતા. આ કેસમાં પણ હાઈકોર્ટ છે, ન્યાયતંત્ર ઉપર અમને ભરોસો છે. અમે કોર્ટમાં લડી લઈશું. અમારે પોલીસ સ્ટેશનમાં લડવાની જરૂર નથી. પણ ફરીવાર કહું છું કે સરકારે આ બાબત ઉપર ધ્યાન દોરવું જોઈએ. નહીં તો તમારા નેતાઓને આ લોકો દોડાવીને એક દિવસ મારશે, એની ખાતરી આપું છું. અને જનતાનો અતિ સુંદર સહયોગ. હું પોલીસ સ્ટેશનની અંદર બેઠો હતો અને હજારો લોકો એ પોલીસ સ્ટેશનની બહાર બેઠા હતા. મારા સમર્થનમાં, મારા સહયોગમાં આ જન આક્રોશ હતો. તમને શું લાગે? તમે તો જેને આજે મારી ઉપર હુમલો કરનાર હતા ને, એને ટોળકી ભેગી કરી હતી ફોન કરીને કે ભાઈ ચાલો આપણા સમાજ ઉપર હુમલો છે. મને હકીકતમાં ખબર જ નહોતો કયો સમાજ છે. કારણ કે વ્યક્તિને જ ના ઓળખતો હોય તો સમાજની કઈ રીતે ખબર હોય? ટોળકી બોલાવી લીધી. ટોળકી બોલાવી લીધા બાદ મારે એમને એ જ કહેવાનું છે કે જે મેહુલ બોગરાની સમર્થનમાં 12 લોકો હતા ને, એ મેહુલ બોગરાએ ફોન કરીને નતા બોલાવ્યા. મેહુલ બોગરાની સચ્ચાઈમાં એ તાકાત છે કે હજારો લોકો એની સાથે જોડાયેલા છે અને હંમેશા જોડાયેલા રહેશે. અને અવાજ જે અત્યારે ખુમારીથી નીકળે છે ને, એનું પણ એક જ માત્ર કારણ છે કે મારી સાથે સચ્ચાઈ છે, મારી સાથે ઈશ્વર છે અને મારી સાથે ઈશ્વર દ્વારા નિર્મિત હજારો ઈમાનદાર લોકો છે ને, એ જોડાયેલા છે. અને જોડાયેલા છે ને ત્યાં સુધી આ અવાજ એ ક્યારેય બંધ નહીં થાય. ભવિષ્યમાં પણ તમારી જેવા જ્યારે પણ બેમાન મને દેખાશે ને, હું અવાજ ઉઠાવીશ. એક કઈને છોડવાના નથી. બસ આજે લાઈવ આવવાનો એક જ માત્ર ઈરાદો હતો કે થોડોક આક્રોશ અંદરથી હતો જે તમારી હારે શેર કરવો હતો.
બીજું કે સિસ્ટમને એક ધ્યાને દોરવું હતું કે આમાં પગલાં લેવાવા જોઈએ, ખાલી પરિપત્રો બહાર પાડ્યેથી કંઈ નહીં થાય. આ લોકો તમને નહીં ગાંઠે, આ યાદ રાખજો. અને ત્રીજી વસ્તુ કે કઈ ચિંતા કરવાની જરૂર નથી, તમારો ભાઈ બેઠો છે. ભવિષ્યમાં પણ આવા જ્યારે બેમાનો આપણને દેખાશે ત્યારે આપણે સૌ એકજૂથ થઈ આમની બેન્ડ બજાવીશું, આમની સામે જે કાર્યવાહી થતી હશે તમામ કાર્યવાહી કરીશું અને કાયદાકીય રીતે તમામને છોડીશું નહીં. આ સાથે જય હિન્દ, જય સંવિધાન. ખૂબ ખૂબ આભાર, ધન્યવાદ. અહેમદાબાદ મિત્ર ન્યૂઝની યુટ્યુબ ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરો અને બેલ આઇકોન જરૂરથી દબાવો, જેથી દરેક મહત્ત્વના વિડીયોની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે.